زميلاتي زملائي الأعزاء، سيداتي سادتي، شكرا على حضوركم الكريم وشكرا لمن يتابعنا عن بعد على الاهتمام. أستسمحكم وأستسمح ضيفنا الكريم في الكلام باللغة العربية، وقد وضعت على ذمة غير الناطقين بها ترجمة فرنسية لهذه الكلمة. اخترت تقديم ضيفنا بالعربية لا لأن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، فالمكتبة الوطنية تحافظ على تقليد ازدواج اللغة بالإنجليزي، وستطلق قريبا منصتها الجديدة بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية، منصة حقيقية تضم أكثر من 500,000 نوتيس، يعني جذاذة تعريفية، وتضم آلاف الكتب بالعربية والفرنسية وبلغات أخرى وآلاف المخطوطات. يعني هي فهرس ببليوغرافي ومكتبة افتراضية أيضا في نفس الوقت. وأنا أعتبر أن كل لغة تكلم بها سكان هذه البلاد منذ أقدم العصور هي لغة وطنية علينا، حتى وإن كانت غير رسمية، علينا أن ندرسها ونعتني بها، أو على الأقل نقاوم انتثارها ونسيانها. وهذه اللغات هي البونيقية واللاتينية واليونانية والأمازيغية والعبرية واليهودية التونسية الجوديوغا والفرنسية طبعا. وقد اكتشفنا ونحن نعمل على مشروع متحف التراث المكتوب أهمية الازدواج والتعدد اللغوي في هذه البلاد، مما تعبر عنه نقائش قديمة تستعمل لغتين تعود إلى فترات مختلفة من تاريخ البلاد. المسألة في الحقيقة استغربناها كثيرا، وجدنا نقائش باللاتينية والعربية، بالبونيقية واليونانية، باليونانية واللاتينية، وهذه ظاهرة فريدة من نوعها. استعمال العربية فرض نفسه علي لعدة أسباب، منها أنني أردت القيام بتمرين في ترجمة التحليل النفسي لشهور منذ 20 سنة بالحاجة إلى ترسيخ التحليل النفسي. Il s'agit d'un ancrage du savoir psychanalytique dans la culture du pays. ترسيخ تحليل نفسي ومفرداته ومفاهيمه في حياتنا وثقافتنا. ومن هذه الأسباب أيضا رغبتي في نطق باسم جيرار حداد كما ننطقه بالعامية، وكما نقول الطاهر حداد مصلحنا الكبير الذي سمينا باسمه هذه القاعة. أولا لأنه تونسي، تونسي أولا وأخيرا، وثانيا لأن الحواجز المفروضة على التونسيين بمختلف أصولهم وأديانهم وألوانهم يجب أن تزول، أو على الأقل يجب أن نعمل على إزالتها. هذه الحواجز أحيانا لا مرئية، ce sont les murailles invisibles. يجب أن نعمل على إيجاد علاقة أخرى مع أنفسنا وذاكرتنا وتاريخنا، ونحتاج إلى انتقال مرح وهادئ بين اللغات. وهناك سبب آخر هو وجود ناطقين بالعربية لا يفهمون الفرنسية من تونس ومن بلدان أخرى، ونريد لفكر جيرار حداد أن يتجاوز حدود تونس وفرنسا، وقد بدأ في هذا التجاوز. فهذا كتابه dans la main droite de Dieu قد ترجم في لبنان، التعصب في ميزان التحليل النفسي ترجم في لبنان، وأرجو أن نقبل في تونس أيضا على ترجمة بقية كتبه، لأنه فكر يطرح أسئلة على التحليل النفسي، ولكنه يحمل كذلك حلولا إلى porte des solutions apaisantes à mon avis، حلولا لأزمات الضيق الفكري والاصطراعات الدامية التي تغذي كل أنواع العنف والبؤس. من هو جيرار حداد؟ يقول عن نفسه إنه متعدد الاهتمامات، بوليمات، إنه عالم بالفلاح وطبيب نفسي ومحلل نفسي وكاتب وصحفي وناشر. جلس على أريكة جاك لاكان طويلا، وساهم في تطوير التحليل النفسي في عدة مؤلفات لم تكتفي بشرح نصوص
Freud ou Lacan. Ce n'est pas un simple exégète. Ce n'est pas non plus un dissident. C'est déjà bien. C'est quelqu'un qui fait des pas à côté de l'orthodoxie psychanalytique. Sans le chercher. Voilà. C'est pour ça que vous n'êtes pas un dissident. فمؤلفاته كانت تفتح في كل مرة مجالا جديدا من مجال الحقل الواسع للتحليل النفسي. يقول جيرار حداد أنه يقوم بالخطوة المجانبة للطريق المعبدة للطاقة. يفعل ذلك انطلاقا من التجربة الشخصية والعلاجية ومن النصوص المقدسة في الوقت نفسه، ويفعل ذلك أيضا بكل وفاء إلى فرويد، وهو لا يكف عن اعترافه بدينه نحو فرويد حتى في نهاية هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم. هذا الكتاب إذن à l'origine de la violence de dit Paquin, une erreur de Freud, point d'interrogation. كتاب في نشأة العنف من أديب إلى قابيل، هل هو خطأ لفرويد؟ يمكن لغير المختص في التحليل النفسي أن يقرأ هذا الكتاب بسلاسته والابتعاد المؤلف عن رطانة المختصين. Ce n'est pas un livre jargonneux. Il se lit comme un roman. Je ne fais pas de la pub pour que vous utilisez le livre, mais c'est un trait du style et de la manière d'écrire de Gérard Haddad. toujours. في هذا الكتاب يقوم جيرار حداد بخطوة كبرى، هذه المرة خارج المذهب الرسمي للتحليل النفسي، لأنه يستنبط، لأنه يراجع أساس من أسس التفكير الفرويدي وهو عقدة أديب. يستنبط مفهوم عقدة قابيل لينبه أولا إلى أن عقدة أديب لا تكفي لتفسير المسارات النفسية، ومسألة قتل الأب ليست أساسية، كذلك فيما يسميه المؤلف بالإرث اليوناني الإبراهيمي. هذا مفهوم جديد يقترحه لوغريكو أبراهاميزم تصحيحا لمفهوم اليهودية المسيحية جوديو كريتيانيزم الذي يقصي الإسلام. كنت أشرت إلى أنه يقدم، يعني أن فكره يقدم حلولا للصراعات الفكرية وللمغالطات الفكرية أيضا، وكذلك للصراعات الموجودة في الواقع. فالجريمة الأساسية التي يتحدث عنها الكتاب المقدس والقرآن أيضا هي جريمة قتل الأخ. un fratricide et non pas un génocide. قتل قابيل لهابيل. عقدة قابيل هي النواة العصبية الأساسية التي تحكم حياتنا النفسية. هذه هي فرضية جيرار حداد. فللأخوة وجهان حسب الكاتب، وجه إيجابي هو الطريقة الملكية كما يقول إلى كل تنشئة اجتماعية la voie royale de toute socialisation، ووجه سلبي هو القارة السوداء التي يولد فيها العنف البشري. إنها خلافا للعلاقة الأديبية تقع بين الأشباه والنظائر. Elle se situe entre c'est un conflit entre les semblables, et non pas un conflit comme celui oedipien entre les deux tenants du pouvoir. C'est ça la différence. إنها إذا تقع بين الأشباه والنظائر، وعقدة أديب يمكن أن تحل ويخفو بصداها، يمكن أن يتجاوزها الإنسان العصابي. أما عقدة قابيل فهي تظل متأججة حتى داخل حلقات المحللين النفسيين. وقد وجدت في كتاب جيرار هذا جوابا عن حيرتي إزاء الصراعات المحتدمة والعنيفة بين من يفترض أنهم تجاوزوا عقدة الأديب وعبروا طريق الإخصاء، خاصة في حلقات التحليل النفسي. يعني يدهش الإنسان من شدة من الصراعات المتأججة في حلقات التحليل النفسي، رغم أنه يفترض
افترضوا أنهم تجاوزوا ما يؤدي إلى العنف في العواطف وفي الواقع. وأثار في الكتاب أيضا ذكريات غير طفولية بكل بساطة، وقد قصصت عليه حكاية الثورة، يعني حكاية تخصني أنا، مما يعني أن لهذا المفهوم قدرة تفسيرية عامة. إذن لنترك جيران حديثنا عن هذه الفرضية المهمة، ولكن أيضا عن فرضياته السابقة حول خطيئة التحليل النفسي، أكل الكتاب مونجي لو ليف، لو فاناتيزم التعصب، ويدل الله اليمنى، وغير ذلك من المفاهيم والفرضيات الجديدة. شكرا على حسن انتباهكم. الآن أحيل الكلمة إلى المؤلف. تفضل. شكرا Madame Raja. Je dois d'abord dire que je regrette de ne pas poursuivre cette réunion dans la langue, la belle langue arabe, dans laquelle Madame Benslem a fait ce discours. J'avais un grand maître en judaïsme qui s'appelait Moshe Ben Maïmoun, Ibn Maïmoun, Maïmonide. Quand il a écrit son livre majeur, alors qu'il connaissait pas mal, même très bien l'hébreu, il a tenu à le faire en arabe, Dalalat al-Haydin, parce qu'il a dit c'est cette langue que je maîtrise le mieux, dans son Andalousie, dans son Égypte, où il a vécu. Alors je suis dans la même situation, si vous permettez. La langue que je maîtrise le mieux quand même, ça reste le français. J'ai quelques petits bouts de doge tunisienne, mais insuffisantes pour le sujet dont je voudrais vous parler. Ma première, c'est d'abord de remercier Madame Raja Benslem et de remercier la Bibliothèque nationale de faire l'honneur de m'inviter et de diffuser un peu mes derniers travaux. Je dois dire au départ d'ailleurs que j'ai avec ce pays qui est le mien un rapport qui est très spécial. Ce n'est pas un rapport folklorique. Je n'ai pas la nostalgie du fricassé ou du jasmin que j'adore, mais j'ai avec la Tunisie un rapport vital qui a fait que, sans le chercher, la plupart de mes livres sont nés ici. Vous ne verrez pas référence à la Tunisie. Je ne suis pas un auteur tunisien, il parle des camps de concentration. Est-ce que nous, on a un rapport assez éloigné? Et bien pourtant, ce livre-là est resté 30 ans, 20 ans en souffrance. Il n'a pu naître qu'au cours de vacances à Gamart. Le livre, ce que nous allons parler, est né, a été déclenché par ce qui est une espèce de testament intellectuel que je fais, et qui a une ambition d'ouvrir à la psychanalyse des champs nouveaux, parce que la pauvre, cette belle discipline piétine un peu depuis quelque temps. Curieusement, elle est née ici. J'ai reçu un jour une invitation d'un professeur de psychiatrie qui est à Sousse, que je ne connais pas, que je ne connais toujours pas, et qui m'a invité à venir clôturer le congrès de réunification de toutes les associations psychiatriques qui sont nombreuses, qui s'est tenu à Gamart. Et il me dit à moi, qui est perdu malgré moi ma nationalité tunisienne, puisque la France n'acceptait pas la double, qui suis dans la minorité nationale, on appelle les juifs, il me demande à moi de venir clôturer le congrès. Ça a été pour moi un séisme, cette reconnaissance. Vous savez, reconnaître l'autre a des effets considérables. Le mépris de l'autre, c'est la catastrophe. Cette espèce de reconnaissance a été pour moi comme un séisme. Et je me suis dit que le discours, j'ai donné, si on peut dire, l'ordre à mon inconscient de produire un discours de clôture que vous pouvez lire, d'ailleurs je l'ai imprimé, à la hauteur de cet honneur. Ce séisme s'est propagé dans ce discours que j'ai fait alors, a émergé une figure qui ne m'était pas plus familière que ça, qui est celle de Joseph, Yosef en hébreu, Yosef en arabe, qui est un paradigme d'une très grande richesse, puisque le Coran a bien perçu ça, puisque c'est la plus longue des sourates. Et je n'ai pas compris ce que j'étais en train de faire. Mettre la fraternité en avant avait semblé, voilà, ça s'est imposé à moi. Et petit à petit,
au cours des années, ça a frayé un chemin, ça a brisé ce refoulement massif qui existe dans la psychanalyse à l'égard du problème du conflit fraternel. À tel point qu'un psychanalyste, je peux m'éloigner aussi, qu'un psychanalyste comme, comment s'appelait-il, bon, peu importe, le nom me reviendra, le professeur qui m'a invité s'appelait professeur Béchir Ben Hadjali, que je salue, et si vous le connaissez, transmettez-lui toute ma reconnaissance. Et donc, la Tunisie alors, dans ces années-là, 2012, 2013, la fameuse révolte du Jasmin, que l'on sous-estime, on dit c'est pas une vraie révolution, c'est pas une révolution, un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme m'oblige, moi, psychanalyste, à changer un peu les paradigmes classiques de la psychanalyse. C'est donc des profondeurs de mon inconscient, de mes refoulements, qu'émergea cette notion, ce nom de Joseph. Vous savez que pour Freud, la clé de voûte de son œuvre, qui va être développée dans son ouvrage pour lequel il avait une affection particulière, savoir totem et tabou, c'était l'Oedipe. Il avait appelé l'Oedipe, il avait défini l'Oedipe, il disait c'est le chibolette de la psychanalyse. Alors le chibolette, c'est devenu un mot à la mode, que les informaticiens utilisent beaucoup. Je pourrais vous raconter d'où ça vient, c'est un terme biblique. Et celui qui ne pratique pas la psychanalyse selon le chibolette, là, le complexe, il part dans la psychanalyse. Le discours scientifique, le discours religieux repose sur des textes intouchables. On peut les commenter, on peut les critiquer, on peut tout ce que vous voulez. Nous dans le judaïsme, le Midrash dynamite tout le temps le texte, mais le texte reste intact. Le discours scientifique, contrairement au discours religieux, c'est pas il ne faut pas porter un jugement négatif sur le discours religieux. Il est comme ça, c'est sa nature, son essence. C'est que les textes fondateurs sont intouchables, ils sont inamovibles, c'est toujours les mêmes. C'est la parole de Dieu, donc la science, elle, non, la science n'a pas, elle a peut-être une méthodologie intouchable qui repose sur des critères méthodologiques, épistémologiques, mais le texte, lui, change. Quand M. Albert Einstein est venu à inventer la relativité, bon, Newton a pris un petit coup de vieux. Ça ne veut pas dire que Newton c'est fini, mais il a été inséré dans un cadre plus large. Donc, cette façon de poser l'Oedipe comme chibolette a, à mon avis, inscrit la psychanalyse, l'a donné une coloration religieuse que j'essaye. Moi, mon analyse, elle apporte. Vous savez, dans mon enfance analytique, si je puis dire, parce que déjà une trentaine d'années, j'étais très critiqué à l'école freudienne. Adam s'intéresse à la religion. Mais parce que je voulais prendre mes distances avec. C'était pas pour me religieuser. Eux, ils l'ont pas fait. Mais ils ont mis du religieux partout. Et en particulier dans l'institution psychanalytique. Les institutions psychanalytiques, toutes, sans exception, sont lestées par ce sentiment religieux non analysé. Et qu'est-ce que c'est que le sentiment religieux? Quelqu'un avait bien dit ça d'ailleurs, René Girard. Le sentiment religieux, c'est ce qui tempère la haine entre frères. Donc les psychanalystes, ils font leur analyse, ils parlent de leur papa, maman, etc. Ils se lèvent de là, ils ont résolu leur Oedipe, ils ont de la castration, tout ça est beau, bel et bien, et ils se lèvent, ils font la guerre entre les frères. Ce qui caractérise la situation des institutions psychanalytiques. Donc pour Freud, l'origine de l'humanité, c'est un parricide originel. Au départ, il y avait une espèce de grand singe là, qui était très puissant, des fantasmes, et qui se payait toutes les femmes, pauvre chérie, parce qu'il a vécu, on a des problèmes. Et les fils étaient rejetés dans la forêt de l'époque, et finalement, ils ont fait un syndicat, c'est le mot qu'il emploie. Ils ont décidé de tuer le père, ils l'ont tué, et ils l'ont mangé. Il faut dire, Lacan avait appelé ça totem et debout, une histoire à dormir debout, auquel plus aucun ethnologue ne croit, en particulier pas Lévi-Strauss. Il a posé, en fait,
il y a quand même cette idée du parricide originaire. Ça, Girard, qui est mon auteur des derniers temps, que je n'aimais pas et que je me mets à aimer, bon, dans son livre magnifique qui s'appelle Le sacré et la violence. La force de Freud a été de dire le tragique. La société repose sur du tragique. On ne peut pas nier le tragique. C'est pas la peine de faire des âmes. Il y a une tragédie au cœur de l'humanité. Mais peut-être s'est-il trompé de tragédie. Grâce à Dieu, nous avons la Torah qui nous dit l'origine de l'humanité. Attendez, le premier homme, c'est qui? Vous allez me dire Adam. Non, Adam, c'est pas un vrai homme, c'est un homme. Mais Dieu a pris de la boue un peu partout dans le monde. Il a fait un pâté comme ça. Il lui a soufflé dans les narines. Et voilà. Et puis après, il prend un petit bout là-dedans, un beefsteak là-dedans, il fait une femme. Donc c'est pas un homme au sens ou une femme. C'est deux êtres extra-naturels, bien sûr. Et ces deux êtres, quand même, avaient déjà cette fâcheuse tendance sexuelle. Et ils ont copulé. Bon, et de là va naître Caïn. Le premier homme qui a existé s'appelle Caïn. Et puis, ils ont continué. Ils étaient à guerre, à faire l'amour. Ils ont fait l'amour. Paf, est sorti Abel. Et Caïn, premier acte de l'humanité, Caïn tue Abel. Alors, vous n'avez pas idée des commentaires là-dessus. Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi moi, je ne prends pas. Je prends les faits bibliques, le texte biblique tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce texte biblique? C'est que ce pauvre Caïn, pauvre, parce que Victor Hugo a écrit un très beau poème que vous connaissez tous, qui s'appelle La Conscience. Un des enfants, il invente la forge. Ah, la forge, ça m'intéresse, moi je suis forgeron, c'est pas Haddad. L'autre, donc la techné. Et le second, il invente la musique, du balkan, les trompettes. Peut-être son frère, il forgeait les trompettes. Et un troisième, il va créer la ville même pour protéger l'aïeul qui était poursuivi par le remords. Donc si vous ajoutez ville, techné, vous avez la cité humaine. Ce que nous dit la Bible, c'est que la cité humaine repose sur un meurtre originaire qui est le meurtre de Caïn. Et depuis le début de l'humanité, c'est ce que dit, encore une fois, je citerai beaucoup, peut-être aujourd'hui, André Girard, à l'origine de l'humanité, il y a la violence. Et cette violence, son origine, sa racine, c'est le conflit fraternel. Conflit fraternel qui découle d'une angoisse foncière que l'on a vis-à-vis d'une possibilité d'avoir un double. Lacan nous a fait un beau texte sur le stade du miroir, d'ailleurs qu'il a un peu piqué à M. Vallon, mais bon, nul n'est parfait. Et en fait, il disait que le jubile, il a vu qu'il jubile. Moi j'ai fait des expériences avec des miroirs, j'ai vu que les petits-enfants, ils jubilaient pas tellement. Ils jubilent parce que maman les tient dans les bras. Et alors, à ce moment-là, ils jubilent. Mais l'angoisse du double, elle est fondatrice. Et le frère ou la sœur vient incarner cette angoisse du double et recevoir sur la tête la haine. Et donc, dans l'islam, comment ne pas savoir que l'islam repose sur des tragédies à l'origine. Les deux califes au moins, en tout cas, Cheikh Mohammed, Othman, Ali et leurs descendants, des meurtres fraternels. Mohammed, il y a un petit doute, peut-être qu'il a été empoisonné, on ne sait pas, vous savez, il y a des bouquins récemment qui ont paru là-dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je les apprécie. Bon, bref. En plaçant le curseur du tragique sur le parricide, Freud a-t-il fait le bon choix? C'est ce que je suis en train de vous dire. Et tous les personnages bibliques, tous, depuis Caïn et Abel, jusqu'à Soliman, Salomon, le sage des sages, première chose qu'il fait en montant sur le trône, il tue son frère, Charles. Il a juste voulu prendre une femme qu'il a aimée, qui n'était pas Salomon. Premier acte du roi, c'est tous les personnages bibliques, ce sont des frères ennemis. Ces juifs sont normaux, ils sont très violents. Ok, prenons les Grecs. Toute la mythologie grecque, c'est que des frères ennemis. Prenez la mythologie romaine, c'est que des frères ennemis. Romulus, si tu veux, son frère jumeau. Un sympa, au fond des Roms, il tue son frère, pourquoi pas. Et vous pouvez, prenez Shakespeare. Moi, ce qui me tue chez les psychanalystes, c'est leur myopie.
Ils ont une pièce qu'ils adorent, qui s'appelle Hamlet. Donc Freud a dit, c'est un Oedipe modernisé. Ça commence comment, Hamlet? Par un fratricide. Et le pauvre neveu qui a sauté sur les genoux de son tonton, il vient et dit, il faut que tu tues ton oncle. Ah oui, mais pourquoi vous êtes tués entre vous d'abord, vous deux là? C'est quand même ça. Ils l'ont oublié qu'il y a un fratricide, donc j'ai doublé d'un inceste, puisque monsieur le roi a pris la femme de son frère. Vraiment des gens peu fréquentables entre nous. Et la suite des éléments, c'est que chaque fois que le parricide opère, qu'est-ce qui s'ensuit? La destruction totale. Prenez Hamlet quand il a tué son oncle, après lui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Il y a un certain Fortinbras qui arrive des forêts là-bas de Danemark et il prend le pouvoir. Prenez le seul parricide qu'il y a dans Shakespeare, c'est, je sais pas lequel, qui avait la tache de sang sur la main là. Hein? Macbeth, on tue le roi, résultat des courses. Toute la dynastie là, de la maladie Macbeth et de son mari, il n'y en a plus. Chaque fois qu'il y a parricide, il y a génocide, il y a faim. Alors que le fratricide, dans sa tragédie même, est créatif. Il faut mettre ça sur la table. Je ne fais pas l'apologie, bien sûr, du fratricide. Si la Bible, si les mythologies, etc., parlent des fratricides, c'est pour nous dire, voilà votre réalité, sachez, mettez ça à la lumière du jour. Dès l'instant où un phénomène est mis à la lumière, c'est le principe de la psychanalyse, dès l'instant où le refoulement est levé, il y a une atténuation immédiate. Sachez où est l'ennemi, sachez où est le problème. Ne vous racontez pas des histoires. Alors, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que Freud le savait. C'est une de mes énigmes que je n'ai pas réussi à résoudre. Vous avez 3 illustrations du savoir de Freud. Je vais aller au plus court, la plus belle. Vous savez, il avait un grand ami, Freud. Attention, pour moi, Freud, c'est le top. Ne croyez pas que parce que je fais des critiques, je ne suis pas Michel Onfray, moi. Hein. Je suis un disciple de Freud. Et il avait un grand ami qui était Thomas Mann. Thomas Mann a écrit un très beau livre, certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle Joseph et ses frères, qui a 4. C'est un magnifique livre, surtout, il amène le tome 2, je crois, à Freud. Il va à Vienne, il aimait beaucoup Freud, les deux s'estimaient beaucoup. Et l'autre, il lui écrit une lettre qui sont publiées, ceux qui veulent vérifier mon propos, se reportent aux la correspondance de Freud, une lettre de 1936 à Thomas Mann. Cher ami, combien j'ai aimé votre livre. Je ne pense pas que je lirai la suite parce qu'il était sur le départ de ce monde. Permettez-moi de vous faire une part de mes spéculations. Je voudrais vous parler de Napoléon. Ah bon, parler de Napoléon. Napoléon avait une passion, il avait un amour pour son frère Joseph. À tel point, lorsqu'il va aimer une femme, elle va s'appeler Joséphine. Une des premières expéditions qu'il fait, c'est en Égypte. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte est le pays où c'est illustré Joseph, etc. Il va la mettre roi d'Italie. Et Freud dit que c'était un imbécile, ce Joseph. Malgré son imbécilité, Napoléon était très... Qu'est-ce que ça veut dire, cet amour de Joseph? Il dit, au départ, il y avait une haine aussi violente que l'amour qu'il avait. Mais alors, à la fin de la lettre, il dit, mais où est passée cette haine? Vous savez, ces choses-là, dans l'inconscient, sont indestructibles. Il dit, cette haine va être le moteur des guerres napoléoniennes. La haine de son frère, il va la transposer sur la haine de l'humanité. S'il avait tué son frère un jour dans l'escalier du pouce, finalement, eh bien, ça aurait économisé à l'humanité des millions de morts. Ce que dit Freud des guerres napoléoniennes s'appliquerait à n'importe quelle guerre. Les Français, les Allemands, pourquoi ils se sont fait la guerre 14? Les guerres mondiales, c'est que des fratricides. Et pour ça, vous devez dire l'autre, c'est un sous-homme, c'est pas un vrai homme, etc., etc. C'est toutes les guerres jusqu'à nos jours, jusqu'au conflit israélo-palestinien, jusqu'à toutes les histoires reposent sur ce retour sur lequel on met de l'essence, on l'arrose, on l'entretient, toute la propagande. Lisez un très beau livre de Stefan Zweig, Le Monde d'hier, où il raconte comment, dans les années 14, on a irrigué
dans la presse, par ces moyens qui sont maintenant connus, qui sont développés, de la propagande, des actions. Aujourd'hui, tout ce que vous apprenez dans les médias, c'est des idées pipées. Il faut toujours être très méfiant des informations que l'on donne, parce que pour une bonne partie, c'est pour orienter votre pensée dans le sens voulu par des castes qui dirigent là. Je ne vais pas entrer dans ce sujet qui nous passionne, qu'on appelle le néolibéralisme, qui n'a rien à voir avec le libéralisme, au cas où vous ne le saurez pas. Et donc, il lui dit ça. Il dit que les guerres ont une origine fraternelle. Mais vous avez d'autres textes de Freud, par exemple. Freud n'était pas un Freudien brun. C'était un Freudien intelligent, c'était quelqu'un de remarquable. Il y a une histoire de Goethe. Goethe, vous savez, c'était l'écrivain allemand le plus grand, mais que Freud aimait particulièrement. Et dans l'autobiographie de Goethe, Poésie et vérité, Goethe, il raconte, quand il était enfant, un jour, il a ouvert la fenêtre, il le jette par la fenêtre, il jette la vaisselle par la fenêtre. Et Freud, il dit, mais comment, hein, l'autobiographie de cet homme exceptionnel, pourquoi il me fout ces petites bêtises d'enfant? Ça doit avoir un sens. Alors, s'il était psychanalyste du 5e arrondissement ou du 6e, il dirait, il jette ses parents par la fenêtre. Mais Freud n'est pas un psychanalyste mondain du 6e arrondissement. C'est Freud. Il dit non. Ces assiettes représentent ses frères et sœurs. Vous pouvez prendre un troisième exemple. Nous avons dans la correspondance de Freud une lettre où il dit « Quand ma mère est tombée enceinte, elle a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Julius. Mon premier désir a été la mort de Julius. Voilà, Big-Bill, il a tué Julius. J'en ai éprouvé un chagrin, un remords. Yassine, tu en as éprouvé un remords. Écris-nous un article là-dessus. Quand ton père est mort, tu as collé 10 volumes. Et pour Julius, pour ton sentiment de culpabilité, tu ne consacres pas un article sur la haine du frère et la violence de ce sentiment. Là. Alors, voilà, nous avons des preuves dans le texte de Freud qu'il connaissait le problème. Il paraît qu'un jour, Adler, au début du parcours, il lui a dit « Maître, pourquoi on ne parle pas un peu des frères? C'est un problème. » Il a dit « Chut, silence. » Et donc, il a été exclu. Parce qu'il a dit « Ça va mettre de l'ombre à mon Oedipe. » Bon, je suis l'ombre. C'est bien l'ombre. Ça permet. Puis il y a un autre psychanalyste qui s'appelle Zondi. Zondi était un jeune homme sympathique et très intelligent. Il a écrit une lettre à Freud. Freud a dit « Ah, vous êtes génial, venez me voir, il avait 16 ans. » Mais très vite, Zondi, en travaillant avec Freud, il disait les frères. Et il va inventer avant moi. Et c'est bien, moi je préfère être précédé, comme ça au moins, c'est pas un pur délire. C'est Zondi le premier qui a inventé. Je ne savais pas quand j'ai commencé mon travail. Quelqu'un m'a dit, vous êtes un plagiaire de Zondi. Moi, plagiaire, ah oui, une schooner. Je l'ai fait venir, j'ai étudié, j'ai regardé ça. Zondi a employé la première expression complexe de Cain. Il a fait que tout le monde est Cain, même Moïse était un Cain, bref, rendons hommage à ce Zondi qui a eu un fils aussi remarquable et qui s'est suicidé à la suite du suicide du grand poète juif Paul Celan. Et alors, vous savez que Freud, il aimait se comparer à Hannibal. Il disait, pour ça que je ne peux pas aller à Rome. Donc déjà au début, la psychanalyse et la Tunisie, ils ont quelques rapports. Ben, sachez que ce nouveau complexe que je promeus, c'est-à-dire une dialectique entre le complexe de Cain et le complexe d'Oedipe, il est né ici, en Tunisie. Donc, il est né, la psychanalyse porte une nouvelle empreinte tunisienne. Alors, avec mon amie Sophie Morgan qui m'accompagne et qui collaborons étroitement dans une association un peu prétentieuse, pourtant d'une modestie, je ne vous dis pas, qui s'appelle l'Institut Gérard Haddad. Mais on l'appelle IGH pour faire modeste. Je suis arrivé à faire ce nouveau schéma de la nouvelle topique. Mais peut-être qu'elle va évoluer, hein. Inch'Allah qu'elle évolue. Je pense que si vous lisez un des textes fondateurs de la modernité, c'est L'origine des espèces de Charles Darwin.
j'ai pris conscience, mais tardivement, de l'importance considérable que cette œuvre de Darwin a eue sur toute l'humanité. C'est normalement une œuvre de biologie, mais elle va influencer tout. Elle va influencer Freud, elle va influencer la politique, elle va influencer l'économie. Dans l'œuvre de... J'ai donc lu, une partie en tout cas, une bonne partie, le livre de M. Darwin. Et Darwin, donc, première chose première notion importante dans son livre, c'est de mettre en évidence ce qu'il appelle le struggle for life, la lutte pour la vie. La moindre pousse d'air, vous avez un gazon, et puis il y a une graine qui pousse. Vous laissez une petite place au soleil, elle rentre en conflit avec les autres brins d'herbe. Un petit chat qui naît du ventre de sa mère chatte, il faut qu'il ait accès au téton pour boire. Enfin bref, dès l'origine, vous avez struggle, complexe de Caïn, mais rien d'autre. D'une part que l'énergie vitale qui conduit au struggle for life, à la lutte pour la vie. Et ça va donner immédiatement les conflits d'ego. Ah, c'est un conflit d'ego. Ah, ces deux-là, Amor et Mortal, ils ont un conflit d'ego. C'est le complexe fraternel. C'est la rivalité fraternelle. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Ça, c'est Freud qui le dit. Hein. Chapitre 7, identification dans la psychologie du groupe et analyse du moi. Il dit à l'origine, le petit garçon ou la petite fille, le premier être qu'on aime, ça c'est Freud, l'amour est lié à la notion de père. Donc, il dit c'est antérieur à l'Oedipe. Mais comment ça se fait qu'on passe de cet amour à la haine du père pour le garçon? D'où ça vient? Où a-t-il appris ce petit couillon? Il l'a appris dans son complexe de Caïn. C'est là qu'il a appris ce que c'est que la rivalité. Et apparaît un rival, le père. Et donc j'ai fait ce schéma. Vous avez donc le tronc, c'est le complexe de Caïn, et une branche importante va pousser, qui va être le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, contrairement à ce que Freud dit, il y a une contradiction chez Freud lui-même, quand il dit que dans Totem et Tabou, le père est tué. Mais, dans les premiers temps de sa théorie, c'est pas vrai. Le fils, il a envie de tuer son père, mais le résultat des courses, c'est lui qui est vaincu. C'est lui qui va subir la loi du père, qui va accepter de renoncer à sa mère. C'est ça, ou à sa sœur, dans le fameux interdiction de l'inceste, c'est-à-dire l'émergence de la loi. La loi que Lacan a rendue transcendante et qu'il a rapproché des 10 commandements de Moïse. Et le 6e commandement, c'est, je vous le rappelle, tu ne tueras point ton frère, tu ne voleras point, tu respecteras l'intimité de ton frère, de ton voisin. Si tu ne respectes pas l'intimité de ton voisin, tu n'es pas un être humain. Si tu tues, tu n'es pas un être humain. Si tu voles, tu dégénères. Et donc, il va y avoir deux complexes d'Oedipe qui est d'une importance considérable, ne croyez pas du tout dans mon esprit de le diminuer, va naître cette notion de la loi humaine, tu vivras avec lui. C'est une phrase lévitique, car ton frère doit vivre avec toi. Et ça envoie des projections sur toutes les manifestations de l'individu, ses relations amoureuses. Dès que vous parlez des problèmes amoureux, souvent on dit « Ah oui, c'est l'Oedipe ». C'est un choix, peut-être, oui, d'accord, mais il y a aussi des problèmes de fraternité dans les histoires d'amour. Les relations sociales, les relations de travail, quand vous venez travailler avec quelqu'un. Quand j'étais à Grenoble, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tripalium, de la souffrance au travail. J'ai montré comment, dans le travail, il y a une rivalité entre les différentes. J'étais pas du tout encore. Les relations commerciales, au souk, je vends des jeux. Et l'autre à côté, il vend des jeux. Je suis en conflit avec lui. On est en concurrence, comme on dit. Mais il y a la loi qui dit concurrence selon la loi. Donc, constamment la tempérance de la loi qui vient. Relations politiques. Moi, je vais être calife à la place de calife. Et donc, conflit, tout ça doit être négocié, la loi vient. Alors, cet équilibre entre les deux instances, caïniques et oedipiennes, si un des pôles devient trop fort, par exemple, la loi du père devient trop forte,
Le type, il est éteint. Imaginez, je m'appelle comment il s'appelait déjà Jean-Sébastien Bach. Les pauvres enfants qui étaient de très grands musiciens, avec un père pareil, on ne les connaît pas bien. Donc, si par contre, le K1 devient trop fort, vous entrez dans un état de manie. Vous croyez que vous n'avez pas de limite, vous êtes... Et donc, il y a ces nécessités. Aujourd'hui, la situation dans le monde occidental, auquel le monde arabe appartient, c'est ce que j'ai voulu démontrer. La loi, les structures, appelons-les paternelles, si vous voulez, où le père, au fond, Lacan, quand il a défini la notion du père, le nom du père, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis une fraction, en haut il y a le signifiant paternel, mais en dessous il y a le désir de la mère. Donc dans ce concept lacanien du nom du père, c'est le désir de la mère qui est modéré par le père qui vient dire soyez. Hein? D'accord, tu aimes ta mère, oui, mais coucher avec elle, non. Tu aimes ton fils, d'accord, mais coucher avec lui, non plus. Donc, nous vivons aujourd'hui dans un déséquilibre. L'Occident se suicide. Il détruit les structures qui le fondent. Ça, c'est un grand écrivain allemand qui l'a dit déjà depuis un moment. Il s'appelait W.G. Sebald. Il a écrit un très beau texte qui s'appelle « De la destruction ». Il dit « Depuis 2 siècles, l'Occident se détruit sous prétexte de progrès sociétal. À force de progrès sociétaux, nous allons finir sous la coupe des Chinois, qui eux, Confucius est toujours sacré. Et ils fonctionnent suivant leur culture et cultivée. Et petit à petit, ils sont en train de bouffer ces pauvres Européens, dont le règne manifestement. Et le monde arabe fait partie de ce monde européen. Et justement, il y a un abruti en France qui s'appelle Zemmour, qui dit « L'islam est inassimilable ». Moi, si j'étais dans les débats, je ne suis jamais invité nulle part. Heureusement qu'il y a le BN pour m'inviter. Je dirais, mais monsieur Zemmour, vous savez ce que c'est l'Occident? Réfléchissez, vous avez le caractère gréco-latin et vous avez le monothéisme. Et ces 2 critères, l'islam y répond. L'islam fait partie. Les Chinois, ils ne sont pas assimilables. Les Indiens, ils sont pas assimilables. Mais l'islam, ça fait partie. Il y a bref, de l'église. L'art roman, il vient de l'Andalousie. Regardez ce que c'était, ça s'appelle le palais de Grenade. À l'Alhambra. Mais quelle merveille, alors, comment une telle chose peut-elle exister? Elle a été faite alors que les églises européennes, à l'époque, c'était en bois, rien du tout, ils ont importé ça. Donc, l'apport de la grande civilisation musulmane, à ne pas confondre avec l'islamisme, a été considérable en Occident. Les musulmans ont reçu de l'Occident, ils ont donné l'échange, ce qu'on appelle le commerce. Le commerce, c'est un mot très noble, hein. C'est pas péjoratif. Il y a même d'ailleurs une revue qui s'appelait longtemps le commerce. Voilà, j'ai voulu donc résumer tout ce propos par ce schéma. Vous pouvez l'encadrer si vous voulez, je vous l'offre, et puis si vous voulez faire circuler un petit peu, si quelqu'un veut bien. Vous voulez regarder ça, voilà. Excusez-moi, je suis arrivé en Tunisie malade, un peu malade. Alhamdoulilah, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais vous voyez, ma voix n'est pas... J'ai voulu aller à l'opéra hier, ils n'ont pas voulu me laisser chanter, vous savez. Mais enfin, alhamdoulilah, ça va mieux. Et ma voix aujourd'hui m'a permis d'avoir le plaisir de vous rencontrer. Ce compte rendu aussi bien profond que didactique et oui, plaisant. Donc, alors, avant de donner la parole à la salle, j'aimerais vous poser une question sur l'articulation entre le complexe de Caïn et les frères Cauchy, la question du fanatisme et la question du terrorisme, parce que vous consacrez des passages, des chapitres dans votre livre sur ces étranges couples fraternels du genre les frères Cauchy, les frères Brahi, les frères Aslem et bien d'autres. Voilà. C'est un éclairage avant de passer la parole à la salle.
Oui, alors justement, mon travail, à la suite de ce colloque à Gamar dont je vous ai parlé, il y a eu un deuxième temps, un colloque toujours à Tunis, au lac, où j'étais invité à parler avec, dans un colloque, du fanatisme. Au départ, je n'étais pas très ouvert à ce sujet. Et c'est dans un deuxième temps, en sortant de ce colloque, vous savez, c'est souvent après que les choses se passent. C'est pas c'est pas ici maintenant, c'est souvent, c'est ce que Freud appelait nachregish. En hébreu aussi on dit bidi'avad, après, l'après-coup. En sortant de ce colloque, je dis, ah, mais c'est le sujet number one, le fanatisme. Le fanatisme a esquinté l'humanité. C'est la source, la principale source de tous les maux humains. C'est ça qui a donné les guerres. Tout le XXe siècle a été ravagé par les fanatismes. Et à ce moment-là, a cristallisé dans mon esprit une réflexion. Je me suis dit, c'est la tâche numéro 1 du psychanalyste qui s'intéresse aux phénomènes sociaux. Donc je dis, il est apparu soudain que le phénomène du fanatisme était la principale cause, le principal sujet que depuis longtemps le psychanalyste aurait dû analyser. Et grâce à Dieu, grâce à mon inconscient, grâce à tout ça, a surgi dans mon esprit tout ce développement où j'ai essayé d'une part d'analyser qu'est-ce que c'est que le fanatisme. Je ne vais pas trop, ce serait trop long, ce serait une autre conférence. Mais vous savez, dans le fanatisme, cette idée que le fanatique, il a atteint une espèce de révélation, il a atteint le savoir absolu. Et je l'ai figuré par une parabole que l'on voit à Lessing, grand auteur allemand du XVIIIe siècle. Il disait, si Dieu me dit, dans la main droite, j'ai la vérité, dans la main gauche, j'ai la recherche de la vérité, qu'est-ce que tu choisis? Et moi, je réponds, Seigneur, la vérité, c'est à toi, c'est ta propriété exclusive. Moi, donne-moi la recherche de la vérité. C'est ce qui donne du sens à ma vie. Donc l'homme normal, nous tous dans cette salle, l'homme et la femme, nous sommes en recherche de la vérité. Le fanatique, lui, il a la vérité. Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est la parole de Dieu, la vérité absolue. Si tu n'es pas d'accord avec toi, avec lui, il te tue. Et il y a aussi cette idée de messianisme, d'arriver au jugement dernier, à la fin de l'histoire humaine. C'est une idée que le judaïsme a portée longtemps, qui a un petit côté catastrophique, que Maïmonide a violemment combattu d'ailleurs, et dans l'islam aussi. Bon. J'ai montré que quand on dit fanatique, souvent on pense religion. Mais ce n'est pas vrai. Le religieux est une des formes du fanatisme. La première forme du fanatisme, c'est ce qu'on appelle le nationalisme. Ne confondez pas le nationalisme avec patriotisme. Aimer son pays, mais c'est biologique. Si vous n'aimez pas votre pays, il faut aller voir le psychiatre, hein, ou alors il faut changer de pays. Mais le nationalisme, c'est autre chose. C'est le fanatisme Et il y a un auteur, mon cher maître Leibowitz, rappelait cette phrase d'un certain Green Parzer, le nationalisme est le plus court chemin vers la barbarie. Tous les peuples qui ont plongé là-dedans, ils sont finalement, après une première phase d'exaltation, paf, l'Allemagne, l'Égypte nassérienne, ça s'est terminé comment? À Tunis, on avait un monsieur génial, mais modeste, Yézial. Il faut discuter avec les autres. Il s'appelait Habib Bourguiba. Il a formé tout ce peuple. Il ne faut pas oublier l'influence considérable qu'il a. Il a été vraiment le maître de son peuple. Il avait des défauts, bien sûr, mais bon, qu'il n'en a pas. Ça, la première forme de fanatisme, c'est le nationalisme. La deuxième, c'est le racisme. Considérer que l'autre est inférieur à toi. La troisième forme, c'est l'idéologie. Le nazisme, l'idéologie nazie. Le bolchevisme. Combien de gens sont morts du bolchevisme? En Russie, je ne parle pas à l'étranger. Des millions de morts, des koulaks d'Ukraine, on a affamé le pays.
Quatrième, c'est la religion. Parce qu'il a toujours mené en premier, mais c'est une des formes, pas plus. Parce que ce sentiment fanatique habite l'homme, chercher une vérité. Ah, on a atteint, là, on est arrivé. On est arrivé, on a la vérité absolue chez les exposants de... Donc c'est toute une structure de discours, le fanatisme. Cette structure de discours, il y a des individus qui sont en général fragiles, psychiquement, qui vont trouver dans ce fanatisme la solution à leur conflit psychique. Je ne jette la pierre à personne. J'ai été moi-même dans ma jeunesse un fanatique bolchevique. C'est Lacan qui m'a sorti de là au forceps. Et j'étais frappé en étudiant le fanatisme que pourquoi est-ce que souvent les terroristes que j'ai connus, moi, ces terroristes islamistes, étaient toujours des frères. Je n'avais pas encore toutes ces connaissances, même de Freud, que dans ces deux... Pourquoi est-ce qu'ils se mettent par deux... Il y a eu des attentats épouvantables, on n'en a pas beaucoup parlé, au Sri Lanka. Il y a eu 400 morts, 500 morts. C'est des Indiens, alors ça compte pas beaucoup. Hein. Mais bon, c'était que des frères, les terroristes. C'est dingue, non? Les gens qui ont fait le 11 septembre, c'était des frères. Là, il y avait beaucoup de frères là-dedans et des cousins. C'était quand même un truc bizarre. Là, il faut reconnaître sa dette à mon éditrice qui m'a dit Gérard, il faut un peu fouiller par là. Et là, je me suis intéressé à cette affaire de terrorisme. Pourquoi c'est des frères? Ce sont donc des gens, comme l'histoire de Joseph et de Napoléon, qui au départ se sont haïs et qui après se sont transformés leur haine en amour, et ils ont rejeté leur haine sur l'autre, comme Napoléon a fait. C'est de là qu'est née l'idée que j'ai commencé. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le complexe de Cain, qui est une espèce d'esquisse que j'ai beaucoup développé depuis dans ce dernier livre. Donc voilà comment les idées fonctionnent lentement. La vérité, elle est capillaire, c'est pas l'autoroute. Les autoroutes, il faut les laisser à qui vous voulez, aux universitaires. Je ne veux pas dire du mal des universitaires, mais ils aiment beaucoup les autoroutes. Et la recherche, véritablement, elle est lente, capillaire. Souvent, elle contredit les institutions. Il y a un type que j'aime beaucoup qui s'appelle le professeur Raoult, qui a écrit un livre qui s'appelle La science est un sport de combat. Et chaque fois qu'il y a une idée nouvelle qui apparaît, tout le monde est contre. Charlatan, menteur, qui a truqué tes essais. Alors que c'est le seul homme sérieux en France qui a tenu des propos sérieux. Eh bien, on l'a mis en quarantaine. C'est ça la science. C'est pas du tout la voie royale. C'est une lutte. C'est pour ça que j'ai une admiration sans borne pour ce monsieur qui s'est dressé tout seul contre le grand projet de mettre tout l'Occident sous la coupe des vaccins, en oubliant qu'il faut d'abord soigner les gens. Mais bon, c'est un vaste sujet, on va passer dans là-dessus. Je vais provoquer des polémiques inutiles. Donc, voilà, j'ai dit. Il y a la télévision, la chaîne nationale, qui aimerait vous interviewer maintenant. Oui, je suis tout à fait disponible. Je propose qu'on ait une petite réaction de sa récréation. Je voudrais au moins une question de vue. Voilà. Et après, donc, Notaire Rochoya, il donne son interview à la chaîne nationale et après on reprend le débat. Merci. Donc, on prend une question. Une question. Petite. Petite question. Mais sympathique. Le micro-baladeur, s'il te plaît. Je vous demande juste de vous présenter parce qu'on enregistre la conférence et le débat et on en produit ce qu'on appelle une ressource électronique. Une ressource électronique, un document audiovisuel qui sera lu, visionné par les jeunes, parce que les jeunes sont dans le web. Ils ne sont pas dans la salle, mais... Ah oui. Alors, vous avez le micro et je... Voilà. pas de conflit. Donc, tu demandes à la chaîne nationale d'entendre un peu. Oui, voilà. Ils sont pressés pour la nationale, pour les... Merci. Monsieur Haddad, je vous remercie beaucoup pour cette conférence très sympathique d'ailleurs.
et vous m'avez rappelé une conférence pratiquement dans le même esprit du professeur Edgar Morin. Professeur Edgar Morin. Ah, Edgar Morin. Alors, tout d'abord, je voudrais... J'espère vivre aussi longtemps que lui. Alors, je voudrais vous dire à propos de l'origine de l'évolution, je vous laisserai peut-être un petit texte d'Ibn Khaldun sur ça que Madame Insane peut le traduire, c'est un petit texte. Alors, il commence de la pierre. Il est beaucoup plus vaste que Darwin. La pierre. La pierre. La pierre. Comment la chose a évolué des plantes et puis vers l'animal. Un très beau texte. C'est pas une question, on ne va pas laisser. Non, c'est juste un petit paragraphe. Ah, mais c'est pas grave. Parce que Ibn Khaldoun est un peu dire Ah, Ibn Khaldoun. Oui, il y a un hadith, M. Haddad, que malheureusement, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de musulmans, des Tunisiens qui ne le connaissent pas. Sahih. Alors, je vais vous le dire en arabe, qui est contre justement ceux qui parlent de la religion, qui condamnent, qui accusent les autres en ayant des idées fixes. Alors le prophète, à lui bénédiction et salut, dit, je vais le dire en arabe et on va le traduire. La tanduru fi dunub an-nas ka'annakum arbaban, ne vous occupez pas des péchés des autres comme si vous étiez des dieux. Wanduru fi dunubikum ka'annakum abid. Plutôt, regardez vers vos péchés comme si vous étiez des esclaves ou des choses. Alors ça c'est... Voilà. Même chez nous, en Tunisie, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu dans notre culture, dans notre enseignement, rare, des hadiths de ce genre qu'on fait apprendre aux élèves. Donc, que dira-t-on en Occident? Bon. Ça, c'est deux petites notes, mais seulement j'ai une question à vous poser. Alors, vous avez oublié le paragraphe d'Ibn Khaldoun. Je ne l'ai pas ici. Ne vous occupez pas de péché des autres, occupez-vous des autres. Pas les livres en votre propre. Que pensez-vous, professeur Gilbert Haddad, moi qui ne rate pratiquement jamais votre dernière page dans la revue, et parfois il y a d'autres articles. Ah oui, vous connaissez la revue? Ah bien sûr. Mon ami Béchir, vous savez. C'est une revue que je conseille beaucoup. Vraiment, on ne peut jeter aucun article. Merci. Alors, dans quel cadre psychologique, psychiatrique, vous mettez le cas du persécuté qui devient persécuteur? Ça, c'est vraiment, personnellement, j'étudie depuis 40 ans une question, mais je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui était toute sa vie persécuté, comment devient-il persécuteur? Dans quel cadre vous la mettez? C'est une très grande question. Je ne veux pas vous répondre brièvement. Je me méfie des réponses rapides. Mérite des fois des mois, des réflexions. C'est un phénomène très général que vous décrivez. On le voit au niveau individuel. Les enfants battus deviennent des enfants qui battent, qui ont assisté souvent les malades, les pervers, etc., ou même vécu, subi. Comme si, comme ça, l'idée qui me vient, c'est qu'il leur apparaît que le modèle normal, c'est ce modèle-là, de la persécution, dans le cas du persécuteur. Le modèle d'être battu, c'est le modèle, donc il faut que je batte. Mais ça, je ne veux pas vous répondre trop rapidement. Je vois à quoi vous faites allusion. Je suis d'accord avec vous. J'ai reçu un enseignement très important, celui que j'appelle mon second maître, qui était Isharia Leibovitz.
il a posé exactement la même question. Il ne comprenait pas comment nous, juifs, qui avons été si longtemps persécutés, souvent protégés dans le monde arabe, plus ou moins bien, mais enfin, quand même, on pouvait vivre dans l'Empire ottoman. Comment on a fait pour devenir des dominateurs, des colonialistes, des apartheid? Et les Lébovistes, toute sa vie, s'est battu contre ça. Il y a des gens qui se battent, regardez les types de journalistes comme Guido Lévy, qui mène un joli combat en Israël, mais malheureusement, c'est une petite minorité. Le nationalisme est le plus court chemin vers la barbarie. Voilà, c'est comme ça. Le sionisme peut devenir, c'est un nationalisme, c'est pas un patriotisme. Et moi, j'ai été longtemps sioniste. Et puis un beau jour, j'ai été vivre là-bas. Parce que moi, je suis un peu, vous savez, le psychotique, j'en suis un. Il est très rigoureux. Il ne tient pas des discours depuis le machin. Il faut, ce qu'il dit, il le fait. J'étais sioniste, j'ai été vivre en Israël 3 ans. Et ça m'a guéri du sionisme. Salut, je suis guéri. J'ai mon passe sanitaire là-dessus. Et c'est là que j'ai eu la chance, d'une part, d'apprendre l'hébreu un peu plus sérieusement, je le savais, et d'autre part, de rencontrer cet homme exceptionnel, vraiment exceptionnel, qui était Yeshayahu Leibowitz, et qui a mené toute sa vie une bataille en faveur des droits du peuple palestinien. C'était un juif très pieux. C'était pas un... Ouais, c'est comme qui c'est le grand homme ici, il s'appelle Tal Haddad. Tal Haddad ne sort pas de la Sorbonne, il sort de la Zitouna. Donc ce discrédit que l'on jette sur le discours religieux est à courte vue. Leibowitz, c'était il y a 3 prières par jour, parce que nous on a 3, ça suffit. 3 prières par jour. Et c'était obligatoire. Cet homme, dès 67, s'est dressé contre cet impérialisme sioniste. Comment est-ce qu'on est devenu? Comment le type qui était pauvre, quand il devient riche, il se fait, il lui faut la Mercedes, il lui faut c'est ce qu'on appelle l'hubris. C'est grâce à cette dame à côté, là, qui un jour, qui s'appelle Samia Kassab, parce que j'ai traduit un très beau livre de la Bible qui s'appelle Kohelet, l'Ecclésiaste. Elle m'a dit, comment tu traduis? Je lui ai dit, vanité, comme tout le monde, non, le rien. Bon. Elle m'a dit, non, tu vas mettre folie. J'ai mis folie, parce que moi j'écoute. Folie, des folies, tout est folie. Cette façon qu'ont les hommes de se comporter, c'est leur folie. Je pense que c'est un début de réponse à votre question. C'est Leibowitz, vous dites? Yeshayahu Leibowitz, retenez ce nom. Il a refusé le peuple d'Israël. Et il a dit qu'il ne fut pas prêt à attendre maman à Rabin, à l'époque. Non, c'était pas tout à fait ça. La vraie histoire, c'est Rabin qui a dit je n'irai pas, parce que c'est le journaliste qui donne le prix. Il a dit je n'irai pas, il a dit Rabin est un homme le plus intelligent des hommes politiques qu'on a eu, mais c'est un partan. Partan, c'est peureux. Quoi, tu me traites de peureux, je ne veux pas te donner le prix. Alors, je pense que Leibowitz, qui était un personnage important, il savait que les accords d'Oslo étaient en gestation. Il n'a pas voulu, il a dit je renonce au prix. On me l'a donné, l'honneur m'a été fait. Yes, ça me suffit. C'était un homme merveilleux, c'est Leibowitz. Des comme ça, il y en a un par siècle. Parce qu'il savait tout. C'était une encyclopédie à 2 pattes. En biologie, en philosophie, en mathématiques, en physique quantique. Moi, j'ai été son ami, j'étais bouleversé par la rencontre de cet homme. Donc j'ai traduit 7 livres de lui. Laila Shahid m'a dit, quand j'ai connu Leibowitz, ma vision du monde a changé, Laila Shahid. Mais bon, donc il y a des hommes de bonne volonté partout. C'était un sage. C'était un militant, hein, il était violent. C'était pas, quand il a dit du judéo-nazi, c'était pas modéré hein, comme expression. C'était un homme de combat aussi, un homme qui doit savoir se battre pour ses valeurs, et pas contre l'autre. Et un type, je lui ai dit, ce type, c'est un sale type, il m'a dit, ne dis pas ça, ses idées sont sales, mais lui c'est un être humain. Il ne faut pas mélanger les idées qu'un homme exprime et la personne elle-même. Respecter la personne et lutter contre ses idées. Ça c'est des trucs impossibles, vous ne pouvez pas le faire, moi non plus. Il est difficile de dissocier la pensée d'un homme de son être. C'est ce qu'il voulait. Un être, ça se respecte. Une pensée, si on n'est pas d'accord, ça se combat.
Je pense qu'il est traduit en arabe, certaines choses. Mais à Jérusalem, on l'a traduit. Une autre question. Oui. Antipast, tu fais circuler le micro, s'il te plaît. Je pense qu'ils sont venus, ils sont partis. Ce sera peut-être une autre fois. Moi, j'aurais une question à poser. D'abord, une remarque et puis une petite question. Alors, la remarque, alors je remercie évidemment Gérard Khaled pour cette très belle élucidation d'une autre face de la psychanalyse, d'un autre complexe. La remarque, c'est que dans son livre Ismaël et Isaac ou la possibilité de la paix, on a, je dirais, un versant archéologie du savoir de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il explique dans ce livre la fraternité originelle et même la fratrie, parce qu'il y a une différence entre fratrie et fraternité, à l'origine du lien judéo-musulman, puisque moi c'est aussi ce qui m'intéresse. Et la question que j'ai à poser, c'est la suivante. Est-ce que, je parle au grand spécialiste, à l'érudit, grand spécialiste de culture, non mais c'est important pour nous parce que nous on travaille aussi sur la culture judaïque. Je parle ici avec mes étudiants de master et de doctorants qui sont présents. Et par rapport à la culture judaïque, est-ce que vous ne pensez pas que cette attirance vers le meurtre du frère, cette espèce de fatalité, de fatum, du fratricide, est-ce que elle n'est pas liée quelque part à l'évacuation de la part féminine en l'homme? Et je prends pour argument qui m'a donné cette idée de question, vos écrits, mais aussi ce que dit par exemple quelqu'un, bon, comme Wagner, mais bon, sur l'origine du mot Abraham, qui est Abraham, c'est-à-dire un père qui a aussi, Raham, on sait, c'est aussi l'utérus et la matrice. Et cette part de miséricorde qu'on retrouve, c'est un mot qui revient de façon récurrente dans tous les grands livres du monothéisme, peut-être moins dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, en tout cas dans le Coran. Raham, Rahma est une qualité, et c'est une qualité qui est aussi, je suis prof de stylistique et d'étymologie, qui a une origine féminine. Et je me demande si cette évacuation de la part féminine, et d'ailleurs votre livre me donne une idée de séminaire à faire, quand on voit dans la littérature tunisienne tous les auteurs qui ont parlé justement de cette évacuation douloureuse, vécue avec souffrance de la part féminine. Je pense à quelqu'un comme Fawzi Malek, je pense à Ali Bechir, je pense aussi à la figure de Raylen dans Messerdi, dans le barrage, chez des auteurs tunisiens qui ont écrit aussi bien en arabe qu'en français. C'est la question que je me pose personnellement et je vous la pose. Merci. Je ne sais pas s'il faut parler. Cette haine de l'autre, du proche, du semblable, on a envie quand même de l'exprimer. Elle cherche la voie d'expression. Et je pense que la femme est l'objet number one, le plus facile d'atteinte, parce qu'elle est castrée, elle n'a pas de zizi, du coup elle est inférieure. C'est inférieur. C'est Freud qui écrit ça, non? Dans les derniers textes qu'il a écrits sur la tête de Méduse, par exemple, où il dit, le petit garçon, quand il voit la fille dépourvue de son petit robinet, comme lui, il la méprise. Et la fille, quand elle se voit méprisée, quand elle voit que maman est déçue par elle, elle se sent inférieure. Et donc elle devient une proie facile. Donc il n'y a pas d'évacuation, il y a ce mépris de la femme qui permet... la femme est la première proie à la violence des frères. Et dans le texte de Goethe, dont on a parlé tout à l'heure, justement il avait comme ça désir de mort de ses sœurs aussi. Sauf une, après ça s'est inversé. Il va avoir un grand amour pour cette sœur sur laquelle il a écrit une pièce de théâtre, enfin bref. Et donc, je voudrais vous dire, dans le mot que vous employez sur l'érudit, je ne suis pas un érudit. Il faut garder des références. Moi, je suis un homme cultivé. L'érudition, c'est autre chose. Il faut élever le niveau de nos exigences très haut. Il ne faut pas mélanger la butte védère avec l'Everest. Beaucoup de gens que vous appelez des érudits sont des gens cultivés. Voilà, Leibowitz c'était un érudit, moi, non. Donc c'est très important. Moi je me rappelle une des phrases qu'a
fait basculer mon analyse avec Lacan. Il m'a dit choisissez un peu mieux vos références. Et quand je vois autour de moi comment les gens choisissent leurs références, c'est souvent de très mauvaises références. Alors qu'à côté, ils en ont de très bonnes. Hein? Ils ne sont pas médiatisés. Les gens bien ne sont pas médiatisés. Ils sont moins parce qu'ils sont dans leur laboratoire, parce qu'ils travaillent. Les gens qui n'ont rien à foutre, ils vont à la télé. Donc, choisissez bien vos références. Prenez toujours les bonnes. Ibn Khaldoun, par exemple, ça, c'est une référence. Les mots, ça, les références, il y en a comme ça, beaucoup, il faut bien les connaître. Donc, la question du féminin, pourquoi la Tunisie a réussi à traverser sa révolution? Parce que c'est un pays mixte, parce qu'ils ont eu un Tahadel, parce qu'ils ont un Bourguiba. La haine des frères est tempérée par les sœurs. Les sœurs entre elles, ce haïtien, frère, ça va mieux. Moi, j'ai une famille, on est 4 frères et une sœur. Alhamdoulilah qu'on a une sœur. Parce qu'elle, toujours, nous les frères, bang! Elle vient, Evelyne s'appelle. Pourquoi tu t'es disputé avec Alain? Et j'ai dit, non, c'est ton frère, non? Et elle met de l'huile dans les engrenages. Je pense que la femme met de l'huile, elle fait du lien. La fameuse hystérie masculine est une des grandes qualités de la femme. Ne croyez pas que vous dites à une femme qu'elle est hystérique, c'est l'insulter. C'est au contraire. À l'époque, chez l'école lacanienne, tout le monde se disait hystérique. Même les obsessionnels absolument blindés. Ah, moi je suis hystérique. Je ne vais pas citer des noms, Dieu leur âme d'ailleurs, beaucoup d'entre eux. L'hystérie, c'est ce qui fait du lien, qui est dans l'éros. Alors que l'obsessionnel, c'est souvent du côté du thanatos qui se situe. Les nazis étaient probablement des obsessionnels. Et les femmes, il n'y a pas de sororicide. Hein? Il n'y a pas de sororicide. Si, il y en a. Ah bah oui. Moi, peut-être, mais ça existe. Les femmes entre elles se crêpent le chignon. Elles ont peur de rester entre elles. Maintenant, beaucoup de femmes sont des postes de direction, ça se passe d'après les échos qu'on a. La mixité. Gardons nos différences et soyons Mais mixtes. là, ils ont bien fait dans le judaïsme, la matrilinéarité, c'est très bien trouvé ça. C'est tardif. Au départ, c'était pas très linéaire. Je ne sais pas à quelle époque talmudique on a décidé de cette histoire qui pose problème d'ailleurs. Est juif celui qui a une mère juive. Peu importe. Elle a pu se marier avec 10 musulmans avant, mais si les enfants sont juifs. J'ai assisté à des scènes très drôles à la synagogue de la Goulette une fois, avec une histoire comme ça. C'est pas... Ah oui, c'est... Je trouve. Allô? Oui. Oui, je vous remercie moi aussi de l'intérêt de cette conférence, cette mise en perspective et en relativité. Excusez-moi, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Jean-Claude Villain, écrivain. Donc, pour remercier de cette mise en perspective du complexe d'Oedipe, il a été souvent même ni critiqué, on se souvient de la critique anthropologique, la contestation de l'universalité du complexe d'Oedipe. Et là, de contribuer effectivement à ouvrir un nouveau débat avec ce complexe de Cain. Vous avez cité René Girard. Je pense que dans votre livre, vous creusez cette question de... Dans mon prochain livre. Ah, dans le prochain livre. Oui. De la similitude, de la mimésis comme cause de violence et de violence mimétique chez les frères en particulier. Mais je voudrais aller sur un autre sujet. Vous avez parlé de cette façon dont l'Occident se ruine peu à peu et effectivement dont il perd ses références. L'évolution de la famille en Occident est à mon avis un des points névralgiques de la question de la fraternité. C'est Jean-Pierre Vernant qui avait déjà critiqué, vous connaissez la théorie freudienne. Une très bonne référence. Une très bonne référence, merci. En faisant remarquer qu'effectivement, la manière dont Freud fait référence à Oedipe est une manière qui est devenue complètement obsolète dans l'Occident moderne, puisqu'effectivement, ça n'est plus du tout la même structure familiale, même plus du tout les liens, et notamment la question de la famille nucléaire, biparentale. Et aujourd'hui, on est dans des familles qui évoluent vers la monoparentalité. Avec l'absence des pères, par exemple, avec deux femmes qui arrivent à avoir des enfants, ou deux hommes qui arrivent à avoir des enfants. Donc,
il y a cette première question, qui est l'évolution, on va dire, de la biologie. Or, vous avez fait référence, par ailleurs, qu'à des fraternités biologiques. Or, aujourd'hui, il y a d'autres formes de fraternité qui se développent dans ce qu'on appelle en Occident les familles recomposées. Et la question de la famille recomposée, c'est la fraternité forcée, la sororité forcée, au sein d'une famille fabriquée, sans consentement des enfants, et qui crée des conflits ici, qui ne sont pas liés du tout à la biologie, à la généalogie, mais qui sont liés à une autre forme forcée, tout à fait, on peut dire, nouvelle et artificielle, en tout cas, de fraternité. Quid du complexe de Caïn et de sa pertinence à expliquer certaines formes nouvelles de conflits qui peuvent résulter à partir de cette structure-là? La fraternité est une affaire humaine, c'est-à-dire elle s'inscrit dans l'ordre du langage, n'est-ce pas? Et vous avez raison, quand j'appelle mon frère, c'est pas le frère biologique. Mon semblable prend cette place originaire quand même du double. Et les frères des familles recomposées sont des frères. Par la suite, ça va être mon camarade de classe, et mon frère, ça va être mon collègue au boulot. C'est ça la fraternité, ce qu'on appelle fraternité, petit à petit, il y a des substitutions qui se font et viennent prendre cette place originaire du conflit caïnique. Toute personne. Une position psychique. Voilà. Et donc, alors je vais dire un mot sur Girard. Pourquoi j'ai pas longtemps été réservé à son égard? Parce qu'il y a dans Girard deux grands concepts. L'un qui me déplaisait, et qui me déplaît toujours, qui est sa définition du désir, qu'il définit comme mimétique. Le désir vient du semblable. Voilà, ce qu'il appelle le mimétique. Mon copain, il a une Mercedes, je veux une Mercedes. C'est pas le désir freudien, ça. Ça, c'est l'envie. Je vois quelqu'un, il mange une bonne glace, il fait chaud, j'ai envie d'une glace. Mais ça, c'est de l'envie. Je vois le petit garçon, il a un zizi, je veux avoir un zizi. Ça s'appelle le penny snipe dans la théorie freudienne. Mais ce n'est pas le désir. Le désir de la femme n'est pas d'avoir un zizi. Il a à voir plutôt avec Dieu qu'avec le zizi. Alors, il y a ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, la grande idée à laquelle j'adhère, c'est la question de la violence. La violence qui repose sur la fraternité, il le dit lui-même. Fraternité au sens large, hein, c'est pas forcément... Et souvent même pas au sens large. La gémellité. Rémus et Romulus, frères jumeaux. Dans certaines peuplades, on détruit, on tue les jumeaux. Ils se ressemblent trop. Donc, cette idée que Girard a mis en évidence, de l'origine de la violence, ça, moi, c'est du pain béni pour moi. Il dit que c'est lui qui dit cette phrase: tous les frères de la Bible sont des frères ennemis, tous les frères de la mythologie grecque sont des frères ennemis ou des sœurs ennemies, etc. Donc Girard là-dessus m'apporte beaucoup. Je pense que la psychanalyse a toujours besoin du renfort d'autres disciplines extérieures. Freud a pris Sophocle, d'accord, mais il a surtout pris, comment il s'appelait là, Goldenmouth, Fraser, il s'est toujours appuyé, Lacan a pris de Saussure, puis c'est intéressant. La psychanalyse ne peut pas fonctionner en tant qu'autodiscipline. Elle a besoin d'injections périodiques de discipline. Nous avons un peu lâché le lien avec l'anthropologie. Je réintroduis un petit peu, pas seulement moi, hein, je réintroduis le lien, le dialogue avec l'anthropologie à travers l'œuvre de beaucoup de gens, de Lévi-Strauss, le complexe d'Oedipe qui se termine dans l'émergence de la loi. Ça, c'est universel. Il n'y a pas une société qui permet l'inceste. Ça se fait beaucoup, ça fait des ravages partout. Mais cette loi universelle, cette loi de l'inceste, c'est ce qui fait l'être humain. C'est l'interdit de l'inceste. Si on pouvait... Il y a un grand rabbin du Moyen-Âge qui s'appelait Nahmanide, c'est pas Maïmonide. Il a dit, au fond, normalement, avec qui j'aimerais me marier, moi, dit-il, lui, grand maître, attention, c'est pas presque l'équivalent de Maïmonide. Normalement, tout me pousse à aller vers ma sœur. Nous avons grandi ensemble, on est si bien ensemble, mais Dieu m'a interdit. C'est un interdit divin. Donc, cette loi universelle, transcendante, on pourrait dire, parce qu'elle nous précède,
les travaux des anthropologues, style Malinowski, etc. Ils ont ramené du matériel pour nous dire que c'est quand même, il y a l'interdit d'inceste partout. Lévi-Strauss n'a pas contredit ça, par exemple, et les autres après lui. Donc là, il y a un rétablissement du dialogue avec ces développements d'anthropologie. Et Girard a beaucoup apporté du côté d'anthropologie. Il mérite d'être enlevé de ce côté-là. Oui, Eline. Je suis psychiatre en psychanalyse suspendue. Alors, merci pour votre présentation qui est très intéressante, qui éclaire des aspects, c'est vrai, sombres, surtout que je travaille dans un service de psychiatrie légale où il y a énormément de passages à l'acte violents chez les malades mentaux, et on constate que les schizophrènes souvent tuent leurs parents alors que les maniaques tuent leurs frères. Et ça a un petit peu fait écho quand vous avez dit que dans les fratricides, on est plus dans une sorte de manie. Voilà, je voulais faire un parallèle et vous poser la question de, par rapport à Lacan, quand il parle de connaissance paranoïaque, du désir d'élimination du petit autre, du semblable. Je vois que ça se rapproche de ce que c'est apparemment ce que vous voulez dire par un complexe de Cain. Et dans cette connaissance paranoïaque, il évoque un petit peu aussi, je pense, une image de Saint-Augustin qui devenait blême de rage quand il voyait sa mère donner le sein à son petit frère par rapport à cette pulsion vitale, par rapport à cette struggle for life, une violence originaire aussi, qui est réveillée à cette envie et cette peur de manquer, de mourir, parce que ce frère a pris le sein. Alors que lui n'en a plus besoin. Alors que lui n'en a pas besoin, paradoxalement. Et là, on se dit que c'est vrai, la violence fondamentale, la violence première ne peut être qu'archaïque et que fraternelle. Par contre, le complexe du type, j'ai l'impression qu'il vient tempérer tout cela. Oui. C'est-à-dire qu'il vient plus tard, mais il vient tempérer cette violence originaire, il vient interdire le meurtre. Et qui échoue. Mais souvent ça échoue parce que c'est tellement inscrit et des fois ça se passe tellement mal aussi que peut-être que le complexe d'Oedipe échoue. Alors est-ce que vous pensez que les guerres fratricides ne seraient pas plus liées à l'échec du complexe d'Oedipe? Absolument. Les guerres fratricides, c'est que ce pacte fondateur que le monothéisme a apporté. Dans la Torah, de Moïse, il est dit respecte l'étranger, car toi-même tu es un étranger. Ne crois pas qu'il est étranger, mais toi tu es un étranger. Donc tout ça est bafoué dans les guerres. Et pour arriver à mettre deux peuples à se faire la guerre entre eux, il faut mettre beaucoup d'huile sur le feu. Comme l'a raconté Stefan Zweig dans son livre. Il raconte comment ce peuple tellement cultivé, qui était l'Autriche, l'Allemagne et la France, un type comme Romain Rolland, un type comme Émile Verhaeren, comment il s'appelait, Romain Rolland, était obligé de s'enfuir en Suisse parce qu'il prônait l'amitié avec les Allemands. Jaurès a été assassiné. Il fallait vraiment faire une propagande énorme pour dire que les Allemands, ce sont des barbares. Et de l'autre côté, pareil. Et on les a poussés, des frères qui s'estimaient. Après tout, la culture allemande est considérable. Nous devons beaucoup à la culture allemande. On les a poussés à s'entretuer, ça va donner la suite, ça va donner le nazisme, ça va donner tout ça. Donc, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit un truc à un moment donné, je ne sais pas, ça m'avait intéressé, mais vous apportez un témoignage précieux en tant que médecin psychiatre légaliste, médecine légale, sur ce fait que les schizophrènes tuent leurs parents et les maniaques sont plutôt portés vers le meurtre du frère. Je l'ai soutenu aussi moi-même, mais sans base clinique. Merci de m'apporter du renfort. Moi, c'est Ophélia. Je suis plutôt autodidacte et donc je suis très heureux d'être face à quelqu'un qui parle à un spécialiste en psychanalyse et aussi qui a une immense culture. Donc c'est comme si je suis face à une bibliothèque. C'est-à-dire
à quelqu'un de cultivé. Et j'aimerais donc avoir votre avis sur cette approche, disons, des sages, des Indiens, par exemple, la sagesse d'Extrême-Orient, qui, disons, voudrait affaiblir chez les humains la notion d'ego, en leur disant que c'est une illusion, l'ego, et que c'est quelque chose que la société nous pousse à croire, qui après est incarné, et on croit que c'est ça qu'il faut, disons, qu'on s'identifie avec cette notion d'ego, et que si on veut être heureux, si on veut être en paix, eh bien, et petit à petit, c'est comprendre et se libérer de la notion d'ego. Or, il me semble, hein, mais comme je vous le dis, je ne suis pas un spécialiste, que toute la psychanalyse, tout ce que Freud a fait, etc., ne remet pas en question cette notion d'ego, et au contraire, essaye de l'accommoder pour la vie en société, pour la vie avec l'autre, et ça reste, disons, présent chez les personnes même qui passent en analyse, et comme vous avez dit, même les psychanalystes, etc., n'arrêtent pas de se chamailler parce que, pourquoi? Parce que leur ego est là, parce qu'ils sont, disons, peut-être en bons termes, où ils ont passé ils se sont conciliés avec leur papa, avec etc., mais leur ego est plutôt renforcé. Et si on voit tous les désaccords qu'a eu Freud avec ses élèves, ses collègues, etc., c'est toujours l'ego qui est là. Et cette question d'ego, elle est à la base de la société occidentale aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est ça qui a été toujours le moteur de l'économie, de la concurrence, de tout est tourné autour de cette notion d'ego. Alors, c'est pour ça que je me demande, en déplaçant un peu la question disons, comme vous l'avez fait, de la relation avec le père à plutôt la relation avec le frère, et dans le sens le plus large, en fait, je n'ai pas l'impression que vous remettez encore en question la notion d'ego, et c'est ce que je voudrais vous interroger sur ce point. Est-ce que vous n'allez pas vous aller contre la psychanalyse? Parce que c'est ça qui est le cœur de toute cette recherche. Je vous remercie. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, il y a même plusieurs questions que vous avez télescopées les unes avec les autres. Je voudrais revenir sur l'une d'entre elles. C'est cette idée que dans les sagesses asiatiques, bouddhistes et autres, hindouistes, vous savez, en Europe, les gens sont déboussolés, et dans certains cercles, on a monté c'est la mode d'être bouddhiste, faire du yoga. Moi, je suis pour le yoga, j'en fais moi-même. Mais j'en fais pas une idéologie. Et comme si, voilà, le salut, c'est que dans le bouddhisme, on détruit le... Mais regardez l'histoire récente. Le pays le plus bouddhiste du monde s'appelle la Birmanie. Qu'est-ce qu'il a fait aux Rohingyas? Est-ce que leur ego raboté, soi-disant, leur a évité la barbarie dans laquelle ils se sont mis? Regardez ce qui se passe en Inde, qui était le pays le plus... Vous croyez que l'hindouisme, soi-disant libéral, machin, regardez les statuts qu'ils font à l'islam. Catastrophe. Il y a eu un bouddhiste vraiment exceptionnel, c'est le Dalai Lama. Il est venu à Paris, il y avait beaucoup vous savez, tous ces Parisiens, tous ces gens un peu comme ça, qui cherchent des repères, ils ne trouvent pas. Il leur a dit, vous n'êtes pas, c'est pas votre truc. Qu'on dialogue entre nous, c'est bien, mais c'est pas votre culture. Le Dalai Lama, c'est un homme exceptionnel, je crois. Hein. Tous ceux qui l'ont approché ont témoigné. Déjà, le fait d'avoir mis en garde les Européens contre cette mode des sagesses, il faut les étudier, il faut les lire, c'est tout à fait intéressant. Mais vouloir devenir soi-même bouddhiste, j'ai ce qu'il faut à la maison.
à condition de le traiter comme il faut. Et ça, c'est de l'agréable. Alors, l'ego. Mais on ne peut pas vivre sans ego. Plaisanter ou quoi? Sans ego, je suis quoi? Je suis une larve, je suis quoi? Mais il faut savoir tempérer ce narcissisme. L'ego, c'est le savoir paranoïaque dont vous parlez, M. Tsamaïchabi. Tout savoir est paranoïaque. C'est quoi la paranoïa? C'est le fait que, c'est comme au cinéma, vous avez le film qui défile, et soudain, tac, vous l'arrêtez sur une image. Arrêt sur l'image. Et c'est ça, alors, un truc que personne ne voit, vous l'avez vu parce qu'il y a eu un arrêt sur l'image. C'est ça le savoir paranoïaque dont il parle. Et c'est comme ça, quand vous avez une révélation, il y a un arrêt sur l'image. Bon. Donc, moi je ne veux pas détruire les égos. Vous avez raison sur un point fondamental, c'est que les psychanalystes, quand ils terminent leur psychanalyse, leur ego est renforcé, leur narcissisme, leur agressivité est renforcée. Regardez les guerres entre groupuscules lacaniens, c'est l'horreur. Heureusement qu'on a créé un nouveau groupe sympathique, et on essaie de faire en sorte qu'on espère qu'on aura des adhésions parmi vous. Comme ça on aura une section tunisienne, car je vous annonce qu'en principe, avec l'aide généreuse de notre présidente, nous allons faire un colloque au mois de mars. Le 26 mars. Le 26 mars. Ça sera une date historique, le 26 mars. Création de l'IGH tunisienne, qui ne s'appellera peut-être pas l'IGH, on changera de nom, on l'appellera ce que vous voulez, c'est pas important. C'est un colloque. Alors, le 26 mars aura lieu ici un colloque qui portera sur l'œuvre de Gérard Haté, auquel certains de vous sont conviés, Rim, enfin. Et si vous dites j'ai pas d'ego, vous avez des fortes chances de renforcer. Tout ce qui est refoulé devient plus fort. Et si je reconnais, mais oui, moi j'aime bien être aimé, j'aime bien être apprécié. Il y a des novices de Raoult, on a demandé un jour, vous aimez les compliments? Et je préfère des compliments au coup de pied au cul. Hein. C'est ce qu'il disait. Je suis comme ça aussi. Je préfère les compliments, l'amitié, au coup de pied au cul, l'insulte. Voilà. Donc, mélangeons nos égos, traitons-les bien, pour qu'ils restent un peu comme un chien. Vous le caressez, il est gentil. Mais si vous le tapez, il peut mordre. Hein. Il fait ça souvent. Une dernière question. Oui. Ce sera une dernière question. Vous attendez. Ah bon? Alors on va y aller alors. Après, il est. Elle dit à la khalania. La khalania, et par la suite, il peut vous dédier son Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Imen Rabi. Enchantée de vous rencontrer. Donc merci énormément pour votre présentation. Donc j'ai une petite, c'est pas vraiment une question, mais juste une petite remarque. Je ne sais pas quel serait le débat autour ou la discussion autour. Donc je voudrais articuler un peu le conflit justement entre frères avec quelque chose de philosophique. Donc je ne suis pas spécialiste, mais c'est un peu ça la perspective. C'est que je crois que le meurtre, justement, même le meurtre originel dans Caïn, c'est un acte de négation de l'autre pour pouvoir se définir soi. Donc on se définit par négation en quelque sorte. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de paradoxal dans la mesure où supprimer l'autre, c'est l'incapacité de se définir soi-même parce qu'on se définit par rapport à l'autre. Et c'est également pour rebondir ce que a très bien dit Madame Passy par rapport à cette... elle a parlé de exorciser la part féminine. Je comprends ce qu'elle veut dire parce que nous, on parle de qatr al-rahim, donc couper le lien avec les autres, notamment la famille. Et tuer son frère, c'est couper ces liens matriciels en quelque sorte. Et donc, c'est tomber dans une forme de perte de définition de soi, même je ne dirais pas définition parce que c'est limité. Mais en tout cas, couper les ponts avec le frère, annuler le frère, c'est aussi s'annuler soi-même, d'une certaine manière. C'est tout à fait exact. Oui, qu'en pensez-vous alors? Je pense que ce que vous dites est pertinent et j'adhère complètement à ce que vous dites. Si moi j'ai mis dans un de mes livres, c'était un vieux, je ne le lisais pas. Quand j'étais adolescent, j'ai écrit un livre. Et j'ai dit, je suis heureux d'avoir eu un frère avec qui j'ai passé toute mon enfance à me chamailler. Et c'est grâce à lui que je me suis socialisé. Je me suis défini, je me suis construit, je préfère le mot. Nous sommes constamment en train de se construire
Il y a des tas de choses en nous qui sont en crise, qui se détruisent, et puis des choses qui essaient de trouver la voie de l'éros, de la construction. Et la relation, s'il n'y avait pas des semblables, des frères, des sœurs, mais on ne serait rien. Toutes les choses viennent dans ce dialogue, pas forcément immédiatement. Comme pour le colloque sur le fanatisme, il a fallu des mois avant que ça vienne. Le colloque de Gamard, il a fallu des années. Donc, mais sans l'autre, mais je suis quoi? Je n'existe pas. Je suis, comment il s'appelait le Itard, l'enfant sauvage vous savez, Itard, l'enfant loup qui était dans la forêt. Il a grandi tout seul. On devient des schizos, c'est ça, parce qu'il n'a pas réussi à... Voilà. Donc, d'accord à 100%. Le bien vient toujours du mal. C'est ça le paradoxe. C'est un autre sujet. Bon, je vous remercie. Ça va être l'heure de voir, c'est la télé. Merci à vous pour votre Merci à vous tous.